सेनापति मु अनेक दिन हम पारिधि जाइनी पारिधि जीवाकू मोर श्रद्धा बढ़ी मु से कथा भावुली हेले आपण विरक्त हे बोली मु कहि पार नथली मोर भी आपण सहित पारिधि जीवाई प्रबल इच्छा अन्मिच मत आपण आदेश करंतु मु वर्तमान पारिधि बंदोबस्त करी महाराज को जय हेउ की संवाद मुदुसिली आज महारानी को एकादशी व्रत छामु अंतपुर को विजय करिया पे रानी मां निवेदन करचंती तमे जाओ मुदुसिली रानी मां को संवाद दियो मु अंतपुर को विजय करूची यथाज्ञा महाराज। सेनापति तमे राज्यर पूरा पल्ली रे बुली प्रजा मानकर दुख दूर करने चेष्टा कर प्रजांक मंगल रे राजांक मंगल मो राज्यर जेपरि जणे हेले अनाहार रे मृत्युवरण न करंती ए कथा जेपरि तमर स्मरण रहे मु अंतपुर को विजय करूची बुझिले ना रानी मां आज अंतपुरवासी गोटे शुभ खबर पाई मोर आनंदर सीमा रहुनी जदि ठाकुर दया करती तेबे खाली अंतपुरवासी कहीं समग्र राज्यवासी माने मध्य आनंदरे नाची उठिबे। कौन से खबर? से शुभ खबरटा हैला महारानी आमर माँ हबाकू जाउचंती। ए राजबाटी रे कोउथिले उणा नथिला उणा थिला केवल सेतिकी जदि ठाकुर दया करती तेबे अंतपुरटा कुआं कुआं राभरे उछुली उठिबो मु आउ अन्य किछि काम करिबि नाही। राजकुमार हुंतु के राजकुमारी हुंतु तांकु पाळिबार दायित्व हैला मोर मु तांकरी सेबारे दिन कटै देबी सब से अंतर्जमी को इच्छा एई तो महाराज याड को विजय कलेनी। मते डकेबार उद्देश्य कोन जानि पारे की महाराज को कथाटा केमिति कहबी जानि पारुनी काई की एमिति कोन खबर अछि जहा की महाराज को कहया पे महारानी को लज्जा लागुची। महाराज पिता हवा को जाउचंती। ओ ये तो बड़ा आनंदर कथा मु जाने रानी एपरी अवस्था रे समस्त को भल द्रव्य प्रति आशा बढ़ी थाए तमे कुह रानी तमर इच्छा कौन? स्वामी ही स्त्री रो अमूल्य संपद से पाखरे थिले तार आउ कोन दरकार मोर आउ किछि लोड़ा नहीं। तथापि तमर केउ द्रव्य रे आशा बढ़ी मते कुह रानी। किछि दिन हबो मोर हरिण मांस खाया को भारी इच्छा हेउची मु निकट रे पारिधि को जीवा को स्थिर करिछि मु निजे हरिण शिकार करी तमर इच्छा पूर्ण करिवि प्रिय। मणिमांकर जय हो। की संवाद दूत? मुर्शिदाबाद नवाबंक दूत छामुक दर्शन विलासी। मुर्शिदाबाद नवाबंक दूत आसीबारे उद्देश्य कोन थाई पारे? जाओ ताको ससम्मान राज दरबार को नहीं आसो। यथाज्ञा मणिमा। नवाब को दूत प्रेरण रे निश्चय किछि गोटे गुड़ रहस्य अछि। दूत निश्चय किछि गुरुतर खबर नहीं आसी। खबर नुहे आदेश नहीं आसी। पूर्व भली नवाब को दरबार को आउ कई पंडित आसी नांती तो आस्ते कौन हम शरीर मोर असुस्थ मुर्शिदाबाद जीवाकू सामर्थ्य मोर मोटे नाही छामु अन्य को पंडित को पठे पारंती। मोर पत्नीकर भग्निपतिंकर श्यालकर ज्येष्ठ पुत्रर विवाह मोर उपस्थिति एकांत आवश्यक तेणु महाराज अन्य कौन पंडित को पठे पारंती। मो स्त्री शरीर असुस्थ आज्ञा तांको एकुटिया छाड़ी एते दूर जीवाटा मो पक्षरे आदौ संभव नुहे। मु जदि तांको एकुटिया छाड़ी चली जाए तांको पथि जगेब किए तांको सेवा शुश्रूषा करिब किए? छामु आपण अन्य पंडित पठेई पारंती। आए नई न देखि लंगड़ाटा कौन दरकार? दूत की उद्देश्य आसीची खबर कि सुसमाचार एक कथा न जानी इमिति गोटा गोटा असुविधा दर्शाइबा कौन दरकार अछि? तमर कौनसी असुविधा नाही बोली सिना तमे सिना एक कथा कहिलो पंडित महाशय हेले आम भलिया असुविधा रे पड़िथिले तमे आदौ राज दरबार को आसंत रही। हां तमे ठीक कहिचो पंडिते एई राज दरबार को आसीबा तो दूरर कथा घरु पदा को आसंत नाही परा। हे पंडित महाशय केबे सिना एभली समस्यार सम्मुखीन हेतिले से जानी थांते से तो कौ कौ कहि पकाइले बेला आसु बळे बुझी जिवे। हजूरंकर जय की संवाद आनिच आगंतुक? नवाबंक ठारू पत्र नहीं आसीछि। दरबार रे पत्र पाठ करी नवाबंक उद्देश्य समस्त को अवगत कराई दियो महामंत्री। सेनापति श्री श्री राजाधिराज कृष्णदेवराय महोदय आंब लेखिबा कारण कि आपण हिंदू शास्त्र रे जेपरि महाभारत अछि
ସେହିପରି ମୋ ନାମରେ ଏକ ମହାଭାରତ ଲେଖି ଶୀଘ୍ର ମୋ ନିକଟକୁ ପଠାଅ। ତା ନହେଲେ ତୁମକୁ ରାଜସିଂହାସନରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାଯିବ। ଇତି ନବାବ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ। ନବାବଙ୍କ ନାମରେ ମହାଭାରତ। ଇଏ ପୁଣି କି ବିଷମ ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥିତ। ତମେ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଫେରି ଯାଇ ନବାବକୁ ସମ୍ବାଦ ଦିଅ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ହଜୁର। ନବାବ ବାରମ୍ବାର ମତେ ବିଷମ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ଶିରୋମଣି ପଞ୍ଚରତ୍ନ ଗଣ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝି ସାରିଥିବେ। ନବାବଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ମହାଭାରତ ଶୀଘ୍ର ରଚନା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ହେଲୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଣ୍ଡିତ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ହେଲା ଆମର କାମ। ଲେଖା ଲେଖି ଏସବୁ ଲେଖକ ମାନଙ୍କର କାମ। ହଁ ତା ନୁହେଁ ଆଉ କ'ଣ। ଲେଖକ କବି ମାନଙ୍କର କାମ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ଛାମୁ? ଛାମୁଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ଧାରଣା ଥାଇପାରେ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ଏକାଧାରରେ କବି ଲେଖକ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରବୀଣ ପଣ୍ଡିତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କବି ଲେଖକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି ନା। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟାଏ କାହିଁକି ନବାବଙ୍କ ନାମରେ 100ଟା ମହାଭାରତ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବେ। ମୋ ମତରେ ମହାରାଜ ଚିନ୍ତିତ ନ ହୋଇ ରାଜ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ କବି ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଶୀଘ୍ର ଆସି ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମହାରାଜ ଜାଣିପାରିବେ ତା ଭିତରେ ମହାଭାରତ ଲେଖିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ କିଏ। ଉଚିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଣିମା। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ରାଜ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଇ ଘୋଷଣା କରିଦିଅ ଯେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କବି ଲେଖକ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ମଣିମା। ଶୁଣ 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 ସମସ୍ତ କବି ଲେଖକ ଗାଳ୍ପିକ ପୁରାଣକାର ମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁପ୍ରଭାତରେ ରାଜ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ଏହା ରାଜାଙ୍କ ହୁକୁମ। ବୁଝିଲେ ସତ୍ୟବତ, ଆଜି ରାଜ ଦରବାରରେ ଆମ ଭଳି ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ହେବା ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ରହସ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନୁମାନ ଆମ ଭଳିଆ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକମାନେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟର ଟେକ ପଡୁଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜା ଖୁସି ହେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ରାଜଦରବାରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ ଯୋଗେଶ୍ୱର, ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ଡକେଇଛନ୍ତି। ଏ ତ ଅତି ଆନନ୍ଦର କଥା, ଅତି ଆନନ୍ଦର କଥା। ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଏଭଳି ଚିନ୍ତା ଆସୁଥାଉ, ଆମକୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଥାଉ। ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ରାଜ ଦରବାରକୁ ଡକେଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ନବାବଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ୍ବ ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ସମ୍ବାଦ ଆସିଛି ଯେ ଆମ୍ବ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯେପରି ଏକ ମହାଭାରତ ଅଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ ମହାଭାରତ ନବାବଙ୍କ ନାମରେ ରଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ତାକୁ ନବାବଙ୍କ ତରଫରୁ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମ୍ବ ମହାରାଜା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ମହାଭାରତ ହୟ ଏଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ମୁଁ କାନ ଉଠିଲା ଦିନଠୁ ଶୁଣୁନଥିଲି। ଇଏ ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଅନ୍ୟ ନାଁରେ ମହାଭାରତ ଲେଖା ହୁଅନ୍ତା ନା, ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନିଜ ନାଁରେ ମହାଭାରତ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ଇଏ ମତେ ଲାଗୁଛି ନବାବଙ୍କ ବୋଧ ହୁଏ ମତିଭ୍ରମ ଘଟିଛି। ହଁ ତା ନୁହେଁ ତା କ'ଣ? ଏଭଳି ମହାଭାରତ ଜୀବନରେ କିଏ ଲେଖିପାରିବ ଏକଥା ଜମାରୁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ଜୀବନରେ ବହୁତ ପୁରାଣ ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ନବାବୀ ମହାଭାରତ ଯେ କିଭଳି ଲେଖା ହବ ମୁଁ ତ ଆଦୌ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସବୁ ନୀରବ ରହିଲେ ଯେ, କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ନବାବଙ୍କ ନାମରେ ମହାଭାରତ ଲେଖିପାରିବେନି? ଆଜ୍ଞା, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମାନଙ୍କ ହାବଭାବରୁ ଜଣା ପଡୁନି ଏମାନେ ନବାବୀ ମହାଭାରତ ଲେଖିପାରିବେ।
ଯୋଉଠି ଆମ ଭଳିଆ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି କାମ କଲାନି ସେଠି ଯେ ଛାର ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ କାମ ହେଇପାରିବନି ଏ କଥା ମତେ ଆଗରୁ ଜଣା। ନବାବଙ୍କର ତ ମତି ଭ୍ରମ ଘଟିଛି। ଆମ ରାଜା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଲା। ନବାବଙ୍କ ନାମରେ ଯଦି ମହାଭାରତ ଲେଖା ନ ଯାଏ ତାହେଲେ ତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହବ। ନବାବଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବଢିଲେ କଣ ଯେ ଘଟିବ ତାହା ତମେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛ? ମୋର ତ କାହିଁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦୁସୁନି କିଏ କାମ କରିପାରିବ। ସମସ୍ତେ ଏତେବେଳେ ହାର ମାନିଲେଣି। ଥରେ ଗୋପାଳକୁ ପଚରା ଯାଉ। ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋବର ଅଛି। ଆରେ କିଏ କୋଉ କାମ କରିପାରିବ ତମେ ଆଜି ଯାଏ ଜାଣିପାରିଲନି? ଯୋଉଠି ଏତେ ବଡ ବଡ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବର ମାନେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେଣି ସେଠି ସେ ଛାର ଗୋପାଳଟା କଣ କରିବ? ହାଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋପାଳକୁ ଥରେ ପଚାରିଲେ କ୍ଷତି କଣ? ସେ ତ ପୁଣି ନବାବଙ୍କ ଦରବାରରେ ପୁରାଣ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମହାପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲା। ସେନାପତି ତମେ ଗୋପାଳକୁ ଖବର ଦିଅ। ଏଇ ତ ଗୋପାଳ ଆସିଲାଣି। ରାଜଦରବାରରେ ଆଜି ପଣ୍ଡିତ ଲେଖକ କବିମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସମାବେଶ। କଣ କବି ସମ୍ମିଳନୀ ହବ ନା କଣ? ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ କବିତା ଚର୍ଚ୍ଚାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ମଣିମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମରି କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଗୋପାଳ। ଏ ରାଜଦରବାରରେ ଆଜି ଏତେ ବଡ ବଡ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ସମାବେଶ ତା ଭିତରେ ପୁଣି ମୋ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ମୁର୍ଶିଦାବାଦର ନବାବଙ୍କ ନିକଟରୁ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ମହାଭାରତ ଲେଖି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଏହା ଲେଖିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ତେଣୁ ତୁମେ ହେଉଛ ଆମର ଶେଷ ଭରସା। ତୁମେ କିଛି ଉପାୟ କର ଗୋପାଳ। ତୁମେ ହିଁ କେବଳ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ଏ ମହାଭାରତ ଲେଖା ହେଇ ନ ପାରିଲେ ନବାବ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଖବର ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଏତେ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଥାଉ ଥାଉ ଛାମୁଙ୍କ ମଥାରୁ ଏ ସାମାନ୍ୟ ବୋଝଟା ଓହ୍ଲେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଛାମୁ, ଆପଣ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଭୟଭୀତ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ହୀନ ଗୋପାଳ ଆପଣଙ୍କର ବଞ୍ଚିଛି କୋଉଥିପାଇଁ? ତମେ ତାହେଲେ ଏ ମହାଭାରତ ଲେଖିପାରିବ ଗୋପାଳ? ଆପଣ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମଣିମା। ତାହେଲେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ? ନ ଲେଖିବାକୁ ବାଟ ଅଛି ଛାମୁ। ଆପଣ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ତାହେଲେ କେବେଠାରୁ ଲେଖାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବ? କେମିତି କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ବିନା ଅର୍ଥରେ କଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ଦୟାକରି ନବାବଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ମୁଦ୍ରା ଅଗ୍ରିମ ମଗାଇ ପଠାନ୍ତୁ, ତାପରେ ନବାବୀ ମହାଭାରତ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ନବାବଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ପଠେଇ ଗୋପାଳ ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥ ଅଗ୍ରିମ ଆଗରେ ଆଣିବାକୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଯଥାଜ୍ଞା ମଣିମା। ଗୋପାଳଟା ବୋଧେ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ ତମେ ଥୟ ଧର, କୁଆଡ଼ିକା ପାଣି କୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ପଳେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବନି। ଖା, ଆଜି ବି ତମ ମନ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଛି। ଭାରି ବଢିଆ ହେଇଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ସବୁଦିନ ହୁଅନ୍ତାନି। ମଲା 10 ଦିନ ହେଲାଣି ତ ତମେ ଏମିତି ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଉଛ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ମହାଭାରତ ଲେଖା ତ ଆରମ୍ଭ କଲନି। କେବେ କରିବ କି? ବୁଝିଲ ଚମ୍ପାବତୀ, ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ଏମିତି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ। ଆରେ ରୁହ ମ, ଏମିତି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଖିଆ ଯାଉ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ନବାବୀ ମହାଭାରତ କଥା ଦେଖିବା। ତମେ ଯାଏ ମହାଭାରତ କଣ ଲେଖା ହବ ଭାବିନ? ଗ୍ରନ୍ଥ ତ ଗ୍ରନ୍ଥ, ପୁଣି ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ। ସବୁ ବିଷୟକୁ ଏକାଠି କରି ନବରସରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ମଗଜ ଦରକାର ନା। ଆଉ ଏମିତି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ବୁଦ୍ଧି ଆପେ ଆପେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଢୋକିଯିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ହେଇଟି ଯାହା ଧନ ଆଣିଥିଲ ସବୁ ତ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଧନ ଆଣିଲେ ସିନା ଏମିତି ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବ। କାଲି ଠାରୁ ଏମିତି ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବା ଆଉ ହେଇପାରିବ। ତମେ ସେଥିପାଇଁ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଚମ୍ପାବତୀ। ଏ ମହାଭାରତ ଲେଖା ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ସରି ନଥବ ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ଧନ ଆସୁଥବ, ଆଉ ଏମିତି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଖିଆ ବି ହଉଥବ। ବୁଝିଲ ଚମ୍ପାବତୀ, ଏ ମହାଭାରତ ଲେଖାର ବରାଦ ଆଣିନି ଯେ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସିଛି। ହେଇଟି ତମେ ଯାହା କହୁଥିଲ କରିବ କି ନାଇଁ କହିଲ? ମୁଁ କହିଥିଲି? ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି? ମୁଁ ଜାଣେ ପରା, ସକାଳର କଥା ତମର ସଞ୍ଜକୁ ମନେ ପଡିବନି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ କିଛି କହେନି। ଏ ଚମ୍ପାବତୀ, ଏ ଚମ୍ପକବତୀ, ଆମ ଚମ୍ପକ ବର ନା।
এই পରା তুমি খালি টিকে টিকে কথার অভিমান করে বসিব। এই মহাভারত লেখাটি হ্যাঁ সেই কথা ভাবি ভাবিকি ମୋ ମଗଜଟା ପୁରା ଫେଣ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି। ଫେଣ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି? ହଁ ଆରେ ହବନି ଏ କ'ଣ ଛୋଟ କଥା ହେଇଛି? ମହାଭାରତଟି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲେଖା କଥା ଭାବି ଭାବି ମୋ ମଗଜଟା ଯେମିତି ଫେଣ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି। ସତେ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ଢେଉ ଉଠୁଛି କି? ହଁ ପରା ଚମ୍ପାବତୀ, ଏ କଥା ଯାଇ ସେ କଥାରେ, ସେ କଥା ଯାଇ ଏ କଥାରେ, ଏମିତି ତ ସବୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। ହଁ ଚମ୍ପାବତୀ, ତମେ ଟିକେ ମତେ ମନେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତନି। ମୁଁ ମୋଟେ ମନେ ପକେଇବିନି। ତମର ସବୁ କଥା ମନେ ରହୁଛି, ହେଲେ ମୋ କଥାଟା ଭୁଲି ଯାଉଛ। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତମର ମୋ ପ୍ରତି ମୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ। ଏଇଠି ଏଇଠି ଚମ୍ପାବତୀ, ତମେ ସେମିତି କଥା ମୋଟେ କହିବନି ବୁଝିଲ। ସେମିତି କଥା କହିଲେ ନା ମୋ ମନ ବ୍ୟାକୁଳରେ ପ୍ରାଣ ପୀଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତମେ ଜାଣିଛ ଚମ୍ପାବତୀ, ତମ ପ୍ରତି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ କଥା କେବଳ ମୁଁ ଜାଣେ। ମୁଁ ମୋ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡଟା ବା କେବଳ ଖାଲି ସଦାବେଳେ ଚମ୍ପାବତୀ ଚମ୍ପାବତୀ କହି କହି ପୁରା ବେଦମ ହେଇଗଲାଣି। ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା, ଏତେ କଥା ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆଉ। ହସ ତ ନୁହଁ ସିଏ, ସତେ କିବା ମୁକ୍ତା ଝରି ପଡୁଛି। ବୁଝିଲ ବୁଝିଲ ଚମ୍ପାବତୀ, କାଲି ମୁଁ ରାଜଦରବାରକୁ ଯିବି, ଯାଇକି ଧନ ଆଣିବି, ଆଉ ଧନ ଆଣିକି ଏମିତି ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଖିଆ ହବ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତମର ଶାଢୀ ଗହଣା ବି କିଣା ହବ। ମନେ ଅଛି ତାହେଲେ? କି କଥା ଇଏ ତମ କଥା ମୋର ମନେ ରହିବନି, ଆଉ କାହା କଥା ମନେ ରହିବ? ଏ ଖାଲି ଯାହା ମଗଜଟା ଗୋଟେ ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି ହେଇକି ଗୋଳମାଳିଆ ହେଇଯାଉଛି ନା। ଆଉ ଫେଣ୍ଟି ହବନି ତ? ସେ କଥା ମୁଁ କେମିତି କହିବି ଚମ୍ପାବତୀ? ଏ ମହାଭାରତ ଲେଖା ସରିବା ଯାଇ ଏମିତି ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି ହଉଥିବ, ହେଲେ ସେଥିରୁ ମୁଁ ଅର୍କଟା କାଢି ଆଣିବି ନା। ଅର୍କ? ହଁ ପରା। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ନବାବୀ ମହାଭାରତ ରାଜଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋପାଳକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଛି ତ? ସେନାପତି, ଗୋପାଳକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ନଗରପାଳ, ଗୋପାଳକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଛି। ନଗରପାଳ, ଗୋପାଳକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଛି? ଗୋପାଳକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଛି? ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ନବାବଙ୍କ ଆଦେଶ ମହାଭାରତ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ, ଅଥଚ ଗୋପାଳକୁ ଯାଇ ଖବର ଦିଆଯାଇନି। ଖବର ଦିଆଯାଇଛି ଛାମୁ। କଣ କହିଲେ ସେ? ସେନାପତି, କଣ କହିଲେ ସେ? ମୁଖ୍ୟ ନଗରପାଳ, କଣ କହିଲେ ସେ? ନଗରପାଳ, କଣ କହିଲେ ସେ? କଣ କହିଲେ ସେ? କଣ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଗୋପାଳକୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଅଥଚ ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହିଛି। ମୁଁ ଏ ସମ୍ବାଦ ଦେବାକୁ ସେନାପତିଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଛାମୁ। ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ନଗରପାଳଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ବାଦ ଦେଇଦେବାକୁ କହିଥିଲି ଛାମୁ। ଛାମୁ, ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନଗରପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି। କାହିଁକି ଦରବାରରେ ମିଛ କଥା କହି ଛାମୁକୁ ଠକୁଛ? ମୁଁ ଏ ସମ୍ବାଦ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ସେ ଆସି ଛାମୁକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ଶଠ, ପ୍ରତାରକ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବି। ନବାବଙ୍କ ଆଦେଶ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ନୀରବ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମୁଁ ନବାବଙ୍କ ଦରବାରରେ ଅପମାନିତ ହେବି? ଛାମୁ ଗୋପାଳ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏତେ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ଠିକ ହେଲା। ଛାମୁଙ୍କର ଭାବିବା ଉଚିତ ଥିଲା ଯେ ଗୋପାଳର ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା କେତେ, ସେ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିପାରିବ ସେ କଥାର ଛାମୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ କେମିତି? ମୂର୍ଖ ଯଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିବ, ତେବେ ଗ୍ରନ୍ଥାକାର ମାନେ କଣ କରିବେ? ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ କବି ଲେଖକ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାକୁ ପୁଣି ଲେଖିବେ ମୂର୍ଖ ଗୋପାଳ। ଛାମୁ ଗୋପାଳ ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ନିଜର ସର୍ବନାଶକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ମୋର କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଗୋପାଳ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଯାହା କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଗୋପାଳ ତାହା କରିପାରିଛି। ମହାରାଜାଙ୍କର ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆମର ମତାମତ ଦେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୋର କିନ୍ତୁ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଛାମୁ। ମୂର୍ଖ ପୁଣି ମହାଭାରତ ଭଳି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିବ, ଅସମ୍ଭବ। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯିବ କିପରି? ମଣିବାଙ୍କର ଜୟ। ମହାଭାରତ ଲେଖା ସରିଲା ଗୋପାଳ, ନବାବଙ୍କ ଆଦେଶ ମହାଭାରତ ନେଇ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଲେଖା ସରିଥିଲେ ମହାଭାରତ ନେଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ନେଇ ଆସିବ। ପୁରସ୍କାର ତ ପର କଥା ଛାମୁ, ହେଲେ ନବାବ ମତେ ଯେଉଁ ଅଡୁଆରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦିନ ରାତି ଲେଖି ଲେଖିକି ବି ତ ସରୁନି ଆଉ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ସରିନି? କେମିତି ସରିବ ଆଜ୍ଞା? ମହାଭାରତଟି
केते तर्क केते वितर्क केते न्याय केते रस ये सबको एकाठी कर ये ग्रंथ लिखा पड़ो ना गोटे किसी छाड़ी गले महाभारत भाया ग्रंथ असंपूर्ण रही नवाब सीना ये ग्रंथ शुणा असंभाल हेले सबू रस को टालटूल कर शीघ्र ये ग्रंथ लिखी हेले तो आउ केते दिन लागिबो कही होने आज्ञा तेरे मु लेखा शीघ्र सारिबा को चेष्टा करिनी नहले लेखा केते आगे जातानी कौन असुविधा है गोपाल आज्ञा ग्रंथ रचना करवा मगज लड़ईर काम तापाई आज्ञा भल भल खाद्य खाइबा को पड़ो हेले ये अधीन खाई पारुची कोठु नवाब जहाँ मुद्रा देइथिले ता केवेठु आज्ञा खर्च हो गलानी खाली पेटर आज्ञा हाथ चलिबो ना मगजर बुद्धि बाहरिबो तमे सेति चिंता करनी गोपाल मु नवाब ठारू मुद्रा आनी तम पाकु पठेई देबी तमे जाई महाभारत लेखा लेखी कर छामुकर दया मु आसुची मणिमा नवाबी महाभारत ना गोपाल महाभारत आज भी खाइबाटा भारी बढ़िया है जा को चंपावती तुम हाथ में जादू अच्छी तबे एते बढ़िया रोसई केमती होंता हेला जे एबे जाय त महाभारत लेखा हेलानी कोन हबो जे एबे हां तुम काई व्यस्त हो तो कहलो मो बुद्धिर करामती देखिबो रुह संध्यारे राजा को लोक आसी कहि जाइछंती काली राजा को देखा करबा को जीवा काली सकाळे जीवा गोपाल छामु महाभारत जदि लेखा सरची ताहा नवाब को दरबार रे पहुंचेया पे नवाब को कड़ा निर्देश आसची लेखा सरी जाइछि आज्ञा हेले एते गुडा पृष्ठा हेइछि मु एका नै के जाई परिबि नै कौन चाहो तमे हां मणिमा ताकू बोही कि नवा पई आउ जणे लोक दरकार छामु अनुग्रह करी जदि आउ जणे लोक मो संग रे पठेइबे ताले मु आजि नवाबी महाभारत रे नवाब को दरबार हाजर हेइछि महामंत्री गोपाल सहित जने दूतंक जीवार शीघ्र बंदोबस्त कर यथा आज्ञा मणिमा ठीक है बहुत अच्छा है उस गोपाल को हमारे दरबार में फौरन ले आओ जी ओ महाभारत सुनने के लिए हमारा बहुत तमन्ना है तुम्हारा नाम क्या है आज्ञा मोना गोपाल वाह बहुत अच्छा नाम है उधर बैठ जाओ और डरी कहेगी शीघ्र महाभारत पढ़ी हमको सुना आज्ञा अल्प टिके काम बाकी रही जदि दया करी आउ 100 स्वर्ण मुद्रा दियंते ताहले मु एइठी ता शेष करी आपन को पढ़ी के सुनाई दिया गोपाल को 100 स्वर्ण मुद्रा फौरन दे दिया जाए आज्ञा नवाबी महाभारत लेखा प्राय सरी जाइछि अल्प किछि जहा बाकी अछि कारण आपन को पचारि कि लेखिबार अछि आपन कहि देले एई ठारे यार लेखा संपूर्ण करि देबी आउ ए दरबार रे पढि मध्य सुनाई देबी कौन पचारिबार अछि जल्दी पचार आज्ञा आम महाभारतर नायिका हेले द्रौपदी आपणक महाभारतर नायिका किए हमर बेगम आज्ञा द्रौपदींकर 5 जन स्वामी थिले युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव आपणक बीबींकर आपण तो जने स्वामी आउ 4 जनक नाम खामोश
ତମେ ତ ଛୋଟା କରୁଛ ତମର ଏତେ ସାହସ ହେଲା କେମିତି? ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ମହାଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ 4 ଜଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। बकवास बंद करो, निकल जाओ यहाँ से। ଆଜ୍ଞା ଏ ମହାଭାରତ ମୁଁ କଣ କରିବି? मोर से महाभारत जरूरत नहीं, फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲି ଏ ସବୁ କଣ ବେକାର ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା? नहीं जाओ बेकार। बोर हाउस से महाभारत सुनवा जरूरत नहीं, उसको लेके नदी में फेंक दो। ନାଇଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଲେଖିଥିଲି ତ ମୋ ପାରିଶ୍ରମିକ। तमे तुम्हारे पारिश्रम को नहीं, जल्दी एटू दफा हो जाओ। मु तमरो मुह मध्य देखिया को चाहे ना, निकल जाओ। ମୁଁ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରୁନି ଗୋପାଳ। ସତରେ ତମ ବୁଦ୍ଧିର ସମକକ୍ଷ କେହି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଖୁସି ହେଇ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ନିଅ। चटपटिया रे गोपालिया से बोका बनाए रे गोपालिया। नटखट 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 बड़ नट खटिया रे गोपालिया से बड़ बुद्धिया रे गोपालिया। उत